প্রসার ভারতীর নতুন ওটিটি অ্যাপ ওয়েভস। প্রসার ভারতীর নতুন ওটিটি অ্যাপ হল ওয়েভস। এক ছাতার তলায় ভারতীয় বিনোদনের ভান্ডার শুরু হওয়ায় খুশি বিভিন্ন মহল। নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রসার ভারতীর ওয়েভস অ্যাপ। এই অ্যাপের সাহায্যে সবাই উপভোগ করতে পারবেন ভারতীয় সিনেমা, টিভি শো, 65টিরও বেশি লাইভ চ্যানেল, রেডিও অনুষ্ঠান এবং আরও অনেক কিছু। বিনামূল্যে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করা যাবে, যদিও কিছু প্রিমিয়াম ফিচার সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। প্রসার ভারতীর তরফে বলা হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্মটি ভারতীয় সংস্কৃতি, বিনোদন ও গল্পের জন্য এক ছাতার তলায় সমস্ত কন্টেন্ট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। On behalf of Akashvani Siliguri, I welcome you all to this press conference. Today we are here to promote Waves, a new OTT platform launched by Prasar Bharati. In fact, this OTT platform has already been launched by Prasar Bharati on 22nd November 2024. So it is already, say, 6 months old, and during this very short span of time, this OTT platform Waves has already created waves among its viewers, listeners. So as you know, OTT, what's the full form of OTT? You must be knowing that OTT is the over-the-top platform. So it's a new platform which is digital media. As you know, earlier we used to TV. How did you used to be? Through terrestrial mode. So Doordarshan was there. You were watching TV through the antennas, TV antennas. But and in India, TV was launched in 1959 when our late Prime Minister Indira Gandhi was Information and Broadcasting Minister. Then in 1982, the color TV was launched in India. And in 1990, I am talking about the different stages of TV watching in India. Then in the 90s, the cable TV came up, and the monopoly of Doordarshan was no more there. People have wider choices now. Then came the DTH. It was launched in 2004. DTH means direct to home. After cable, the DTH also became quite popular. And then came the IPTV, Internet Protocol TV, and then this OTT. So as you know, OTT means the over-the-top platform. It means you don't in the cable TV or in say IPTV or in DTH, direct to home. In DTH you need a say small dish antenna. And through cable network you need a cable operator. They will give you different channels. They have laid their infrastructure, and then you will be able to see those programs, TV programs at your home. But in this over the top, this platform, they just bypass this normal cable operators or DTH operators. You just need internet connection on your smart TV or on your mobile phones. And there will be different this OTT operator. Like say, you must be aware this Disney Hotstar, this Sony Live, and Amazon Prime Video. They are all very popular OTT platforms now. And so considering all these things, the Prasar Bharati also decided that it should have an OTT platform, and that is Waves. It has already been, as I already told you, and it was already launched in November 2024. And what is the basic difference between other platforms, OTT platforms like this Disney Hotstar, Sony Live, Netflix, Prime Video? This Waves is absolutely free. I can say absolutely free, but there is some subscription base also there. But its major quantity is absolutely free. And this the features of this Waves OTT platform is that there is an app, Waves TV app. On your mobile phone, you just go to the Google Play Store, and even Google Play Store, even on iOS platform also it's available there. Just download the app,
and all these things are free. And it is major features are that it has 65 live channels and the radio programs and many more. And major, you must be aware that whenever people talk about Doordarshan, they say, oh, we used to watch those serials, say Buniyad, Hum Log, Ramayana, Mahabharata, Fauji, the big Chanakya, and many others. And now this platform, say Bomkesh Bakshi, the Bharat Ek Khoj, and all these brilliant productions of Doordarshan were there freely. Now anybody can have access to this content, this nostalgic, this beautiful content of Doordarshan through this web platform, and that is absolutely free. And not only that, you know that now OTT platforms are so popular, but still there is some criticism on it that the contents are very vulgar and it's not very family friendly. But Prasar Bharati is quite particular about this. On this OTT platform, our contents are very family friendly. All the members of the family can sit together and they can watch the programs, and it's very educative. You can see the live sports program, live TV shows, the old contents of Doordarshan, and there are programs on 12 languages of India. আমন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমার সহকর্মীবৃন্দ, সবাইকে সুস্বাগত। ওয়েব ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কথা তো সুন্দরভাবে আমাদের রায় সাহেব আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর নিউজ অন এআর, যেটাকে আমরা নিউজ অন এআর বলি, এই অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে আমাদের ভারতবর্ষের যতগুলো চ্যানেল আছে সবগুলো আপনারা শুনতে পাবেন। আর এটা এত ইজি, এটা কতগুলো সমস্যা ছিল আমাদের যখন রেডিও কিংবা ডিটিসের মাধ্যমেও রেডিও শোনা যায়, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে মোবাইলের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড যে মোবাইলগুলো আমরা পেয়েছিলাম এগুলোর মাধ্যমে শোনাটা খুব মুশকিল ছিল। আর রেডিওটা তো আমরা টিভি যেরকম আমরা কোথাও বসে দেখা, এখন যদিও আপনাদের কাছে মোবাইল চলে এসছে, সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ইউটিউব এগুলো দেখতে পান, আগে সেটা কতটা ছিল না। তখন আমাদের রেডিওটাকে কী করে সবার সামনে সবার হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় রেডিওর প্রোগ্রামগুলো, এটা অনেকেই সেই সময়ে যার জন্য করে ওই রেডিও সেটগুলো নিয়ে ঘুরতে পারছিলেন না, তো রেডিও শ্রোতাদের কাছে প্রোগ্রামগুলো ঠিক সেভাবে পৌঁছচ্ছিল না। নতুনভাবে সামাজিক মাধ্যমগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাতে সবার কাছে আমাদের প্রোগ্রামগুলো পৌঁছানো যায়, এই জন্য একটি সহজ অ্যাপ নিউজ অন এআরের মাধ্যমে প্রসার ভারতীর যতগুলো চ্যানেল আছে সবগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে আপনার মনের মতো চ্যানেল আপনারা দেখতে শুনতেও পাবেন, আর আপনাদের যে অনুষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সেগুলো আপনারা দিতেও পাচ্ছেন। তো এখন আপনাদের কাছে তো আরও অনেকগুলো অপশান এসে গেছে। আমরা জানি, আমরা দেখেছিও, এখন এত মিডিয়ার ভিড়ে হয়তো আপনার মানে অনেক পিছনে পড়ে আছে কন্টেন্টের দিক থেকে, কিন্তু এগুলো আগের মতোই আছে। চ্যানেলগুলোর রিচ আপনাদের ঘরে ঘরে আছে। ভারতবর্ষের প্রায় 90% এরিয়া আমাদের রেডিও কভার করে। আপনাদের আকাশে বাতাসে আমাদের চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আছে, শুধু আপনাদের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে যদি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু মেলানো যায় তাহলে হয়তো আমাদের শ্রোতা সংখ্যা আরও বাড়বে, এবং আপনাদের কাছে মনোরঞ্জনের এডুকেশনের যে প্রোগ্রামগুলো আমরা তৈরি করি, ব্রডকাস্ট করি, সেগুলো আপনাদের নিশ্চয়ই মনোরঞ্জনও করবে, এবং ইনভেস্টমেন্টের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অন্যান্য যতগুলো প্রাইভেট চ্যানেল কিংবা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলো থেকে আপনারা পান। আমার মনে হয় স্যার যেগুলো বলেছিলেন যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি ব্যাপারটা,
মানে একসাথে বসে কোনো কিছু শোনা দেখা, এগুলো এখনো আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের কাছে আপনারা পাবেন। কোনো রকমের স্ল্যাং কোনো জিনিস আপনারা পাবেন না, এবং দৃষ্টিকটু কোনো জিনিস আপনারা কিন্তু চোখের সামনে আমরা তুলে ধরবো না। সেটার জন্য যদি মানে শ্রোতা ক্রমে দর্শক ক্রমে তা অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতির যে ধারক বাহক হিসেবে আমাদের মিডিয়া কাজ করছে প্রসার ভারতীর মাধ্যমে, সেটা কিন্তু থাকবে। মানে শ্রোতা বাড়ানোর জন্য, রিচ বাড়ানোর জন্য কখনোই কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির বাইরে আমরা বেরোবো না। তাই আমরা আশা করবো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকবেন, এবং এই অনুষ্ঠানগুলোকে কী করে আরও বেশি করে আপনাদের কাছে পৌঁছানো যায়, আপনাদের মনের মতো করে তুলে ধরা যায়। আপনারা আসুন, নিশ্চয়ই আপনাদের মনের মতো প্রোগ্রামগুলো আবার আপনারা ফিরে পাবেন। আপনাদের জন্য আকাশবাণী, আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান। আপনারা না থাকলে কিংবা আপনাদের পার্টিসিপেশন না থাকলে আমাদের আকাশবাণীর অনুষ্ঠান কিংবা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সেভাবে ইংলিশ হবে না। আমরা শুধু কর্মকর্তা, আমরা শুধু আপনাদের সেবক। আপনারা আসলে সেবা হবে, আর অতিথি না থাকলে সেবা করার কোনো উপায় থাকবে না। তাই অতিথিরা আসুন, আপনাদেরকে ওয়েলকাম, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে